Hello friends, welcome to lecture number 1 of unit number 2. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KG Polytechnic, Bharuch. So unit number 2 is PLSQL and triggers. So we have already aware of what is the SQL structured query language. તો આ યુનિટમાં આપણે SQL ની આગળ એક PLSQL જોવાનું છે. So PLSQL is basically procedural language and structured query language and triggers. So trigger is a part of PLSQL and we will see what is the trigger and how to use the trigger uh, uh, in database. And PLSQL માં બીજા પણ ઘણા એના એડવાન્ટેજીસ અને એની ફંક્શનાલિટીઝ છે જે આપણે યુનિટ નંબર 2 માં જોવાના છે. So basically our unit number 2 is divided in 10 lectures. So in the first lecture, so in today's lecture we will discuss what is introduction to PLSQL. Then we will see what is the advantages of PLSQL and PLSQL block. તો આપણને ખબર છે SQL શું છે. SQL is structured query language. તો PLSQL અને SQL વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે that we will see. Basically PLSQL એ સુપરસેટ છે અને SQL એ સબસેટ છે. That means SQL ની જે ફંક્શનાલિટી છે એ બધી જ PLSQL પ્રોવાઈડ કરે છે. But it has some advantages uh, that can be used to enhance the database performance and the functionalities that other the functionalities like other programming language also supported by the PLSQL. In the lecture number 2 we will discuss data types in PLSQL, then variables, how to declare the variable, then display message, how to display the message through the PLSQL, and creating and executing PLSQL block. તો જે લેક્ચર નંબર 2 છે એમાં આપણે જોઈશું ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ કે PLSQL માં આપણે કેવી રીતે પ્રોગ્રામ લખી શકીએ અને એને એક્ઝિક્યુટ કઈ રીતે કરવાનો છે. In the lecture number 3 we will discuss the anchored data types. So you will understand what is data type in lecture number 2, and we will see advanced mode of data types in lecture number 3, that is called as anchored data type. Then fetching table data. તો table માં જે data છે એને કઈ રીતે fetch કરવા through the PLSQL. એના પછી introduction to control structure, and we will discuss one of the control structure called conditional control. In the lecture number 4 we will discuss the iterative control, sequential control, and transaction control. In the lecture number 5 we will discuss a concept of cursor. So cursor is a major part of PLSQL, and we will discuss how to implement the cursor. And in the lecture number 6 we will discuss explicit cursor and the attributes of the explicit cursor, then loops for the cursor and parameterized cursor. In the lecture number 7 we will discuss exception handling. So basically what is the exception handling is, તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ અને એમાં એરર આવે છે તો એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થાય છે કે પ્રોગ્રામમાં આ એરર છે. બટ પ્રોગ્રામમાં કોઈ એરર હોય તો શું પરફોર્મ કરવું એને એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ કહેવાય. એ આપણે જોઈશું લેક્ચરમાં કે કેવી રીતે વર્ક કરે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ. After that, in the lecture number 8 we will discuss the procedures and functions. તો જેવી રીતે આપણે C અને C++ માં user defined function બનાવતા હતા અને procedures બનાવતા હતા, એવી જ રીતે PLSQL માં user defined function કેવી રીતે બનાવવા, that we will see in lecture number 8. In the lecture number 9 we will discuss the concept of packages. તો packages નો PLSQL માં કેવી રીતે યુઝ કરવો અને એ database માં કઈ રીતે યુઝફુલ છે, that we will see in the lecture number 9. And in the last lecture we will discuss the concept of trigger. So where to use triggers and why to use triggers, that we will see in the last lecture. Now in today's lecture, first of all we will discuss the introduction to PLSQL. After that we will discuss the advantages of the PLSQL, and at the last we will discuss the generic PLSQL block. તો PLSQL જે પ્રોગ્રામ છે એ કેવી રીતે લખવો અને એમાં કેટલા બ્લોક્સ છે અને એને કઈ રીતે એ બ્લોક્સ કેટલા પાર્ટમાં ડિવાઈડ થયું છે અને દરેક પાર્ટનું શું મીનિંગ છે, that we will discuss in the PLSQL block. So first of all, introduction to PLSQL. So SQL provide various functionalities required to manage a database. હવે SQL આપણે ઓલરેડી સેમેસ્ટર 3 માં પણ ભણી ચૂકેલા છે. સેમેસ્ટર 4 ના સ્ટાર્ટિંગમાં પણ આપણે SQL ના ઘણી બધી ફંક્શનાલિટીઝ જોઈ, ઇન્ડેક્સ જોયું, વ્યૂઝ જોઈ, સિક્વન્સીસ જોયું અને બીજા ઘણા બધા ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ્સ જોયા કે જે ડેટાબેઝની ફંક્શનાલિટી ફર્ધર એન્હાન્સ કરે છે. So it enables a relational database user to communicate with the database, but in straightforward manner. તો SQL નું કામ શું છે કે જે રિલેશનલ ડેટાબેઝ યુઝર્સ છે એમને ડેટાબેઝ સાથે કમ્યુનિકેશન પ્રોવાઈડ કરે છે SQL. બટ એ જે વે છે દેટ ઇઝ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ મેનર. એટલે SQL માં આપણે
વન બાય વન ક્વેરી લખે છે એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ, અને એ ક્વેરી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ અને ફોરવર્ડ મેનર્સમાં હોય. તો અત્યારે મારે એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા હોય તો મારી પાસે સિરીઝ ઓફ એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ છે. એ સિરીઝમાં મારે એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવા પડે અને પછી એ એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થાય. So the SQL is so much powerful in handling data and various database objects. Database objects means views, sequences, then indexes and synonyms. These are the various database objects. It lacks some of the basic functionalities provided by other programming language. હવે તમે different programming language જો, let's suppose starting with the C અને તમે SQL જો, તો SQL માં આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વન ક્વેરી પરફોર્મ કરીએ છીએ, પણ ઘણી બધી ફંક્શનાલિટી બીજી જે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં છે એ SQL નથી પ્રોવાઈડ કરતો. બરાબર છે. લેટ સપોઝ કે ઇફ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ, તો તમે સી પ્રોગ્રામની વાત કરો તો એમાં ઇફ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ છે કે આપણે કોઈ કન્ડિશન ચેક કરવી હોય તો એ કન્ડિશન ચેક કરવા માટે ઇફ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ છે સીમાં. એવી જ રીતે લૂપ છે કે આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમેન્ટને મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ એક્ઝિક્યુટ કરવા છે, તો એ બધી જે ફંક્શનાલિટીઝ છે એ બધી ડિફરન્ટ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસમાં છે, પણ SQL એ સપોર્ટ નથી કરતો. બરાબર છે. So for example, SQL does not provide basic procedural capabilities such as conditional checking, branching and looping. તો conditional checking એટલે if, while એવું કંઈ પ્રોવાઈડ નથી કરતો SQL. then branching and looping એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમેન્ટ મારે રિપીટેડલી એક્ઝિક્યુટ કરવા હોય તેને લૂપિંગ કહેવાય, તો એ પણ SQL સપોર્ટ કરતું નથી. So various SQL statements can be submitted through SQL prompt or via some file and they execute in straightforward manner. એટલે SQL સ્ટેટમેન્ટ આપણે જેવી રિક્વાયરમેન્ટ છે એના બેઝિસ પર આપણે SQL સ્ટેટમેન્ટ સબમિટ કરીએ તો તમે SQL નું જે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ છે એમાં પણ ડાયરેક્ટ એક્ઝિક્યુટ કરી શકો, કાં તો તમે એક ફાઇલ બનાવીને એ વન બાય વન સ્ટેટમેન્ટ એને સબમિટ કરી શકો. તો જે એક્ઝિક્યુશન છે એ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ અને ઇન કન્ટિન્યુઅસ મેનરમાં SQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય. So it is not possible to control execution of the SQL statement based on some condition or user input. So SQL માં કોઈ કન્ડિશનના બેઝિસ પર જો મારે SQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવા હોય કે લેટ સપોઝ કે આ પર્ટિક્યુલર કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો જ ઇન્સર્ટ કે અપડેટ કે ડિલીટ કરવાનું, તો એ પોસિબલ નથી SQL માં. બરાબર છે. કે લેટ સપોઝ કે યુઝર ઇનપુટ કરે કે કોઈ યુઝરના ઇનપુટ આપ્યા પછી જ SQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાનું, કે કોઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય તો જ SQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાનું, એવી કોઈ ફંક્શનાલિટી SQL માં નથી. So Oracle provide PLSQL, procedural language structured query language, to overcome disadvantages of SQL. તો SQL ના જે ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એને ઓવરકમ કરવા માટે Oracle provides PLSQL. તો PLSQL શું છે? It is procedural language structured query language. So PLSQL is a superset of SQL. એટલે સૌથી ટોપ પર PLSQL છે અને એની નીચે SQL છે. ક્લિયર? તો SQL માં જેટલા પણ ફંક્શનાલિટીઝ છે એ બધી જ ફંક્શનાલિટી PLSQL સપોર્ટ કરે, ખાલી ને ખાલી DDL સ્ટેટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે નહીં. બરાબર છે. તો DDL સ્ટેટમેન્ટ તમે PLSQL થ્રુ એક્ઝિક્યુટ ના કરી શકો, ખાલી SQL સ્ટેટમેન્ટ DML કે TCL જે કમાન્ડ્સ એ એક્ઝિક્યુટ કરી શકો, બટ તમે DDL કમાન્ડ એટલે ક્રિએટ ટેબલ, અલ્ટર, ક્રિએટ ઇન્ડેક્સ, ક્રિએટ વ્યૂ એ તમે એક્ઝિક્યુટ કરી શકો નહીં. So this means it supports all the functionality provided by SQL along with its own procedural capability. So any SQL statement can be used in PLSQL program with almost no change except SQL's data definition statement such as create table. તો જે SQL સ્ટેટમેન્ટ છે એ બધા જ સ્ટેટમેન્ટ PLSQL માં આપણે યુઝ કરી શકીએ અને એમાં કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. જે SQL ના સ્ટેટમેન્ટ છે એવા તમે PLSQL માં એક્ઝિક્યુટ કરી શકો, બટ તમે ડેટા ડેફિનેશન જે સ્ટેટમેન્ટ છે ક્રિએટ ટેબલ એ તમે એક્ઝિક્યુટ કરી શકો નહીં. So these are not allowed in PLSQL. That means DDL statements are data definition statements are not allowed in PLSQL. So the reason is PLSQL code is compiled and at compile time it cannot refer to object that do not yet exist. DDL statement કેમ allowed નથી?
કે PLSQL જે છે એ કમ્પાઇલ છે, એનો જે કોડ છે એ કમ્પાઇલ થવાનો છે અને કમ્પાઇલ ટાઈમ પર કેવું હોય કે જે ઓબ્જેક્ટ તમે ક્રિએટ જ નથી કર્યો એને તમે કમ્પાઇલ ટાઈમ પર એક્ઝિક્યુટ કરી શકો નહીં. ધેટ ઇઝ ધી બેઝિક રીઝન. એટલે PLSQL માં જે પણ કોડ તમે એક્ઝિક્યુટ કરો છો, જેટલા પણ ઓબ્જેક્ટ છે એ પહેલેથી ક્રિએટ હોવા જોઈએ, એનું એક્ઝિસ્ટન્ટ હોવું જોઈએ. કોઈ એવો ઓબ્જેક્ટ હોય કે જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ છે જ નહીં, એના પર તમે કોઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકો નહીં. બરાબર છે. So basic advantages of the PLSQLs are: first is procedural capabilities. So PLSQL provide procedural capabilities such as conditional checking, branching and looping. એટલે PLSQL માં જે પણ તમે SQL સ્ટેટમેન્ટ છે એ PLSQL થ્રુ કન્ડિશનલ ચેકિંગ, ધેટ મીન્સ ઇફ એલ્સ, તમારે ઇફ જેવી કોઈ કન્ડિશન મૂકવી હોય, એલ્સ જેવી કોઈ કન્ડિશન મૂકવી હોય કે while તમારે યુઝ કરવું હોય તો એવું કન્ડિશનલ ચેકિંગ PLSQL થ્રુ થઈ શકે. એવી જ રીતે બ્રાન્ચિંગ એન્ડ લૂપિંગ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ થ્રુ ધી PLSQL. So this enables a programmer to control and execution of the program. કન્ડિશનલ ચેકિંગ આપણે કેમ યુઝ કરીએ છીએ? સી માં આપણે ઇફ એલ્સ કેમ યુઝ કરીએ છીએ કે ઇફ ને એલ્સ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એના થ્રુ આપણે એક્ઝિક્યુશન, જે પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન થાય છે એને કંટ્રોલ કરી શકીએ કે ઇફ certain condition is true, then and then you execute this statement, else execute other statement. So this is called the control of the execution. તો જે પ્રોગ્રામ છે એ જે એક્ઝિક્યુશન થાય છે પ્રોગ્રામનું, પ્રોગ્રામર છે જે પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન થાય છે એને કંટ્રોલ કરી શકે બેઝડ ઓન સર્ટેન કન્ડિશન્સ. સેકન્ડ, સપોર્ટ ટુ વેરિયેબલ્સ. સો SQL માં કોઈ વેરિયેબલ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી, આપણે કોઈ વેરિયેબલ ડિક્લેર નથી કરતા અને એ વેરિયેબલની વેલ્યુ પર જો આપણે કોઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું હોય તો આપણે ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકીએ નહીં SQL માં. બટ PLSQL સપોર્ટ્સ ધી વેરિયેબલ્સ. સો PLSQL સપોર્ટ ડિક્લેરેશન એન્ડ યુઝ ઓફ વેરિયેબલ. એટલે વેરિયેબલનો સપોર્ટ PLSQL પ્રોવાઈડ કરે છે. ધેટ મીન્સ કે તમે વેરિયેબલને ડિક્લેર પણ કરી શકો અને એ વેરિયેબલની જે વેલ્યુઝ છે એને તમે યુઝ પણ કરી શકો. So these variables can be used to store intermediate results of a query or some expression. વેરિયેબલ નો યુઝ આપણે કેમ કરીએ છીએ કે ઇન્ટરમીડિયેટ કોઈ રિઝલ્ટ હોય એને સ્ટોર કરવા માટે. સી લેંગ્વેજમાં તમે પ્રોગ્રામ કર્યો હશે કે આઈડેન્ટિફાઈ ધી મેક્સિમમ નંબર ઓફ ફ્રોમ 3 નંબર. તો 3 નંબર્સ માટે તમારે મેક્સિમમ વેલ્યુ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી હોય તો એમાં તમે એક વેરિયેબલ લેતા હશો ઇન્ટીજર મેક્સ. તો જે મેક્સ છે એ જે પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન થાય છે એમાં ઇન્ટરમીડિયેટ રિઝલ્ટ સ્ટોર કરવા માટે આપણે મેક્સ વેરિયેબલનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો બેઝિકલી વેરિયેબલ્સ આપણે PLSQL માં કેમ યુઝ કરીએ કે કોઈ ઇન્ટરમીડિયેટ રિઝલ્ટ હોય કે લેટ્સ સપોઝ કે તમારી પાસે સેટ ઓફ ક્વેરીઝ છે અને એમાંથી કોઈ ઇન્ટરમીડિયેટ તમારે રિઝલ્ટ સ્ટોર કરવું છે કોઈ વેરિયેબલમાં, તો એ તમે સ્ટોર કરી શકો. They can be used in any SQL or PLSQL statement. અને એ જે વેરિયેબલમાં કોઈ વેલ્યુ સ્ટોર કરી હોય તો તમે એને કોઈ પણ SQL કે PLSQL સ્ટેટમેન્ટમાં યુઝ કરી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ એરર હેન્ડલિંગ. હવે SQL માં કેવું છે કે કોઈ ક્વેરી હોય અને એમાં એરર આવે તો એરર ડિસ્પ્લે થશે અને એ એરરને તમે explicitly હેન્ડલ ના કરી શકો. But PLSQL permits to handle the error as required. So when error occurs, user-friendly message can be displayed. જો કોઈ એરર આવે તો એમાં શું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું અને કયો મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવો એ એડવાન્ટેજ PLSQL પ્રોવાઈડ કરે છે, પણ એ એડવાન્ટેજ SQL માં નથી. SQL માં ક્વેરીમાં કોઈ એરર આવે તો સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી એરર જનરેટ કરીને મેસેજ પ્રિન્ટ કરશે. So also execution of the program can be controlled instead of abruptly terminating the program. SQL માં શું થાય છે કે એરર આવે એટલે પ્રોગ્રામ ટર્મિનેટ થઈ જાય, ક્વેરી ટર્મિનેટ થઈ જાય. પણ એરર આવે તો તમારે શું કરવું, કયું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું એનું હેન્ડલિંગ પણ PLSQL પ્રોવાઈડ કરે છે. Then next advantage is user defined functions. તો SQL માં આપણે કોઈ user defined function ના બનાવી શકીએ, આપણને ખબર છે, આપણે 1 by 1 query execution જોયું છે SQL નું. So along with the large set of inbuilt functions, PLSQL also support user defined function. User defined predefined function, inbuilt function તો PLSQL માં છે જ, પણ PLSQL also supports user defined function. એટલે યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ પર જો કોઈ ફંક્શન બનાવવું હોય તો you can create the user defined function in PLSQL. Sharing of code. So PLSQL allows user to store compiled code in database. જેવી રીતે સી પ્રોગ્રામ આપણે સ્ટોર કરી રાખીએ છીએ અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે આપણે PLSQL ના પ્રોગ્રામ્સ પણ સ્ટોર કરી શકીએ અને
એનો જે કમ્પાઇલ કોડ છે એ પણ આપણે સ્ટોર કરી શકીએ ડેટાબેઝમાં. ક્લિયર? તો અત્યારે જો મારે એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા હોય તો લેટ સપોઝ કે મારી પાસે એવા 4 એકાઉન્ટ છે, જે 4 એકાઉન્ટમાંથી બીજા 4 એકાઉન્ટમાં મારે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના છે, તો મારે એવરી ટાઈમ ક્વેરી લખવી પડે અને એ ક્વેરીમાં જે એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ડેબિટ કરીને જે એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવાના છે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન બદલવી પડે. પણ PLSQL નો જો આપણે યુઝ કરીએ તો આપણે એક કોમન એક ફાઇલ કોડ બનાવી દઈએ કે એ કોડ જેટલી બી વાર એક્ઝિક્યુટ કરો, ખાલી તમારે કયા એકાઉન્ટમાંથી કયા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના છે એ જ મેન્શન કરો તો ઓટોમેટિકલી એ કોડ એ એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી દેશે અને દરેક એકાઉન્ટ માટે આપણે ડિફરન્ટ ક્વેરીઝ લખવાની જરૂર નહીં પડે. તો એક જેનેરિક આપણે પ્રોગ્રામ બનાવી શકીએ કે એ પ્રોગ્રામ જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરો ત્યારે ખાલી તમારે એકાઉન્ટ નંબર જ નાખવાનો છે કે આ એકાઉન્ટમાંથી પૈસા આ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે. જો બેલેન્સ ઓછું હોય તો પૈસા ટ્રાન્સફર નહીં થાય અને ઇનસફિશિયન્ટ બેલેન્સનું એરર આવશે. એવી બધી જ તમે ફંક્શનાલિટી PLSQL બ્લોકમાં બનાવી શકો. So this code can be accessed and shared by different applications. So this code can also be executed from other programming languages such as Java. તો આ જે PLSQL નો કોડ છે એ તમે બીજી કોઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કે જે સપોર્ટ કરતું હોય એવી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાંથી પણ એક્ઝિક્યુટ કરી શકો, લાઈક જાવા. તો જાવામાંથી જો તમે કોઈ કોડ બનાવ્યો હોય તો એમાં પણ PLSQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. Then portability. So program written in PLSQL are portable. That means they can be transferred and executed from any other computer hardware and operating system where Oracle is operational. તો PLSQL પોર્ટેબલ છે એટલે એક કોમ્પ્યુટરમાં જે PLSQL મેં કોડ બનાવ્યો એ જ કોડને હું બીજા કોમ્પ્યુટરમાં લઈ જઈને પણ ટ્રાન્સફર કરી શકું. જ્યાં ઓરેકલ હોય ત્યાં બધા જ કોમ્પ્યુટર કે જ્યાં ઓરેકલ સપોર્ટેડ હોય કે ઓરેકલ ઇન્સ્ટોલ હોય એ બધા જ સિસ્ટમમાં હું કોડ ટ્રાન્સફર કરીને એક્ઝિક્યુટ કરી શકું. And the last advantage is efficient execution. So PLSQL sends an entire block of SQL statement to Oracle engine where these statements are executed in one go. અત્યારે આપણે SQL માં કેવું છે કે એક ક્વેરી આપણે પરફોર્મ કરવી પડે અને એક ક્વેરી Oracle ને સબમિટ થાય ને Oracle એન્જિન એને એક્ઝિક્યુટ કરે. બટ PLSQL માં આખો એક બ્લોક તમે ઓપરેશન્સ તો બનાવીને એને સેન્ડ કરી શકો અને એ બ્લોક આખો એટ વન ટાઈમ એક્ઝિક્યુટ થઈ શકે. તો એનાથી શું થશે, તમારું એક્ઝિક્યુશનની એફિશિયન્સી છે that will be increase. So this will reduce the network traffic and improve the efficiency of execution. In SQL all statements are transferred one by one. SQL માં આપણે શું કરીએ છીએ, one by one ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, પણ PLSQL માં તમે એક જ બ્લોક બનાવીને એક સાથે બધા એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. Now next is the generic PLSQL block. That means હવે આપણે PLSQL નો પ્રોગ્રામ લખવાનો હોય તો PLSQL નો બ્લોક કેવી રીતે હશે. તમે સી લેંગ્વેજમાં પણ એક જેનરિક બ્લોક ભણ્યા છો સી લેંગ્વેજમાં કે ફર્સ્ટ તો કે આપણે હેડર ફાઇલ્સ ફર્સ્ટ છે આપણે હેડર ફાઇલ્સ ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. સેકન્ડ તો કે મેઇન ફંક્શન આવે અને લાસ્ટમાં તો કે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન આવે. તો ફર્સ્ટ જે પાર્ટ છે સી પ્રોગ્રામનો તો એમાં ડિક્લેરેશન પાર્ટ દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડિક્લેરેશન પાર્ટ. તો તમે ત્યાં હેડર ફાઇલ્સ ઇન્ક્લુડ કરી શકો. એના પછી તમે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનને ડિક્લેર કરો છો. એના પછી આવે છે તમારું મેઇન ફંક્શન. મેઇન ફંક્શનમાં તમે એની મેઇન ફંક્શનની બોડી લખશો અને એના નીચે આપણે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન લખીએ છીએ. એવું તમે બ્લોક સી લેંગ્વેજમાં ભણ્યા છો. એવી જ રીતે ઓરેકલમાં PLSQLમાં પણ એક જેનરિક બ્લોક છે કે PLSQL તમે જો પ્રોગ્રામ લખો તો એ કઈ રીતે તમે એનો સ્ટેટમેન્ટ્સ લખશો. So PLSQL code or a program in a PLSQL is grouped into structure called block. જે આપણે એક સ્ટ્રક્ચરમાં મૂકીએ છીએ PLSQL કોડને કે પ્રોગ્રામને, that is called as a block. So a block is called a name block if it is given some name to identify. So name blocks are created while creating database objects such as function, procedure, package and trigger. જો એ બ્લોકને તમે કોઈ નામ આપ્યું હોય તો એ બ્લોક કહેવાય નેમ બ્લોક. તો બેઝિકલી નેમ બ્લોક આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ કે જ્યારે આપણે કોઈ ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાના હોય તો એ કેસમાં આપણે નેમ બ્લોક યુઝ કરીએ છીએ. લેટ્સ સપોઝ આપણે કોઈ યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન બનાવવું છે, કોઈ પ્રોસિજર બનાવવો છે, કોઈ પેકેજ બનાવીએ છીએ કાં તો કોઈ ટ્રિગર બનાવીએ છીએ તો એ કેસમાં આપણે નેમ બ્લોકનો યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે આ ફંક્શન, પ્રોસિજર, પેકેજ અને ટ્રિગર ભણીશું ત્યારે આપણને વધારે આઈડિયા આવશે કે નેમ બ્લોક કોને કહેવાય.
So block is called an anonymous block if it is not given any name. જો કોઈ name આપણે block ને ના આપ્યું હોય, so that will be called as a anonymous block. So various example given in this chapter use anonymous block. હવે આ ચેપ્ટરમાં આપણે જે blocks use કરવાના છે એ બધા anonymous block use કરીશું, અને જ્યારે આપણે પેકેજ પ્રોસિજર અને ટ્રિગરની વાત કરીશું ત્યારે આપણે name block નો use કરીશું. So block of PLSQL code contains 3 sections. તો જે PLSQL નો block છે that contains basically 3 sections. First is declaration, second is executable commands, and third is exception handling. તો ડિક્લેરેશન એટલે જે પણ આપણે વેરિયેબલ ને બધું ડિક્લેર કરવાનું છે, that part will be called as a declaration part. executable commands એટલે જે સેક્શનમાં આપણે ક્વેરીઝ એક્ઝિક્યુટ કરીશું, that will be called as a executable commands સેક્શન. અને એના પછી જો આપણા પ્રોગ્રામમાં કોઈ એરર હોય કે કોઈ ક્વેરીમાં એરર હોય તો એ એરરને હેન્ડલ કરવા માટે આપણે જો કોઈ પ્રોસિજર બનાવ્યું હોય કે ફોર સર્ટેન એરર્સ પ્લીઝ એક્ઝિક્યુટ ધીસ બ્લોક, તો એવા જે એરર હેન્ડલિંગ માટેના જે બ્લોક હોય, સેક્શન્સ હોય, that will be called as a exception handling. So first is declaration, second is execution, and third is exception. તો જ્યારે પણ આપણે પ્રોગ્રામ લખતા હોઈએ, PLSQL પ્રોગ્રામ લખીએ અને PLSQL પ્રોગ્રામમાં જો આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેરેશનની જરૂર પડે તો આપણે ફર્સ્ટ ડિક્લેર એવું લખવું પડે. ડિક્લેર લખીને પછી આપણે આ ભાગમાં વેરિયેબલ, કોન્સ્ટન્ટ, કર્સર જે પણ ડિક્લેરેશન કરવાનું છે આપણે આ ભાગમાં કરીએ છીએ. સો આ ડિક્લેર અને બિગિન વચ્ચેનો જે પોર્શન છે that will be called as a declaration section. So it will use to declare the variables, constants, cursors, and all other elements. એના પછીનું જે સેક્શન છે that is start with the word begin. તો જે પણ આપણે PLSQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાના છે, કોઈ આપણે કન્ડિશનલ ચેકિંગ કરતા હોઈએ કે કોઈ લૂપ યુઝ કરતા હોઈએ, અને જેટલા પણ PLSQL સ્ટેટમેન્ટ છે, SQL સ્ટેટમેન્ટ છે જે આપણે પ્રોગ્રામમાં યુઝ કરવાના છે, that will be written in executable statement. તો આ જે ભાગ છે એમાં આપણે એક્ઝિક્યુટેબલ સ્ટેટમેન્ટ લખીશું. તો આ જે સેક્શન છે that will be called as a executable section. Clear? And the last part is exception. So કોઈ એરર હેન્ડલિંગ માટે આપણે જો કોઈ કોડ લખતા હોય કે ફોર સર્ટેન એરર્સ આપણે શું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે, તો that is called as a exception handling. તો એ જે કોડ છે that will be written here. Clear? And the last statement will be the end. બરાબર છે? તો બિગિન અને એન્ડ એ કમ્પલસરી છે. કોઈ પણ તમે PLSQL પ્રોગ્રામ લખો તો એમાં બિગિન અને એન્ડ તો લખવું જ પડે. So begin will indicate the starting point of the executable section, and the end will be the end of the program. જો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવાનું હોય તો આપણે ડિક્લેરેશન સેક્શનમાં કરીશું, અને એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ કરતા હોય તો આપણે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ બ્લોકમાં કરીશું. So first declaration is optional. Let's suppose કે આપણે કોઈ એવો પ્રોગ્રામ લખીએ છીએ કે જેમાં આપણે વેરિયેબલની જરૂર જ નથી, કોઈ વસ્તુ ડિક્લેર કરવાની જ નથી, તો આપણે એને સ્કીપ કરી શકીએ, ડિક્લેર કરવું જરૂરી નથી. That's why it is written optional here. આ હર જગ્યાએ મેન્શન કરવું જરૂરી નથી. જો તમે કોઈ પણ વેરિયેબલ ડિક્લેર ના કરતા હોય તો તમારે ડિક્લેરેશન સેક્શનની જરૂર નથી. Begin is mandatory. આપણે begin તો લખવું જ પડે, કારણ કે આપણે પ્રોગ્રામ લખતા હોઈએ તો કોઈ તો SQL અને PLSQL સ્ટેટમેન્ટ્સ હશે જ, તો એના માટે આપણે begin લખવું જ પડે. So it is the mandatory. Exception handling is also optional. જો આપણે exception યુઝ નથી કરતા અને error handling યુઝ નથી કરતા તો exception મેન્શન કરવાની પણ જરૂર નથી. And end is mandatory. તો આ જે બ્લોક છે આપણો PLSQL માં, એમાં 4 બેઝિક વર્ડ્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ડિક્લેર, જે ડિક્લેરેશન સેક્શન ઇન્ડિકેટ કરશે. begin, that will indicate the executable section. Exception, that will be the section for the exception handling, that means error handling. And last will be the end. તો begin અને end mandatory છે, declare અને exception optional છે. જો તમારે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવાના હોય કે કોન્સ્ટન્ટ ડિક્લેર કરવાનું હોય, કર્સર નો યુઝ કરતા હોય તો ડિક્લેરેશનની જરૂર પડશે જ. તો એના માટે ડિક્લેરેશન સેક્શનની જરૂર પડે, અને જો તમે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ પ્રોવાઈડ કરતા હોય તો જ તમારે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગની જરૂર પડે. જો તમે વેરિયેબલ ડિક્લેર ના કરતા હોય અને એરર હેન્ડલિંગ પણ ના કરતા હોય તો તમારે ડિક્લેર અને એક્સેપ્શન સેક્શનની જરૂર નથી. ક્લિયર? So declaration section, this section start with the keyword declare. So it defines and initialize variables and cursors used in the block.
તો જે વેરિયેબલ્સ અને કર્સર આપણે જે યુઝ કરવાના છે પ્રોગ્રામમાં એને ડિક્લેર કરવા માટે આપણે આ સેક્શનનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. એન્ડ ધીસ સેક્શન ઇઝ ઓપ્શનલ. જો તમારે કોઈ ડિક્લેરેશન વેરિયેબલ ડિક્લેર ના કરવાનો હોય કે કર્સરનો યુઝ ના કરતા હોય તો ડિક્લેરેશનની જરૂર નથી એ સેક્શન. If block does not require any variable or cursor, then this section can be omitted from the block. Second is executable commands. So this is the only mandatory section in the PLSQL block. It starts with the keyword begin. So executable commands જે તમારો section છે એ કયા keyword થી start થાય તો કે begin keyword થી. It contains various SQL and PLSQL statements providing functionalities like data retrieval, manipulation, looping and branching. તો જે પણ functionality PLSQL provide કરે છે that statement for that functionality will be in the executable commands. This section forms the body of the PLSQL block. તો body કોને કહેવાય તો જે executable command section છે that will be called as a body of the PLSQL block. Next is exception handling. So this section starts with the keyword exception. This section handles the error that arises during the execution of the data manipulation statement in executable commands. And this section is also optional. જો તમે error handling provide નથી કરતા તો આને તમે omit કરી શકો. So if block does not handle any exceptions explicitly, then this section can be omitted from the block. Clear? So this was all about the introduction to PLSQL, then advantages of the PLSQL and the generic block of the PLSQL. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.